भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। अमर ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। সবাই হাত উপরে করে কালীর সেবা করতে হবে। शांति गीत पावन भूमित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन भूमित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
উলুধ্বনি দেবেন সকলে, উলুধ্বনি, হরিধ্বনি। श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। अस्मद् श्री गुरु श्री चरण कमलेभ्यो नमः। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साप्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य चंद्रदेव ध्येयं सदा परिभवत् नमःष्टगोः तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनतमस्वरण्यम् परित्रार्तेऽहं प्रणतपानदिवोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुकरो प्रबोधयं सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशाय। हातोनित बलधामं स्वर्णशिलावधीधं तनजवन कृशानं ज्ञानिना पत्रगण्डम् सकलगुणनिधानं वानराणापतिसं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमो नमः।
चन्द्रनाय राधिकाय तदालय श्रीकृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। সবাই যেন হাত উপরে করে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवलो किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 जय जय राधा रमण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले भक्तवत्सल भगवान की बोले भागवत भगवान की जय हो भारत दिज्ञा समर्पया जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् ओम देहो शांतिरन्तरिक्षकुं शांति पृथिवी शांतिरातः शांति लोकदीय शांति वनस्पते शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरे हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः बोले भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। महाप्रेम बदन्नो अनंत ठाकुर श्री श्री सीताराम दास ओंकारनाथ देवेर श्रीपाद पद्मे आमार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सर्वाग्रे আমি আমার গুরু মহারাজের শ্রী চরণে এই ব্যাসপীঠ থেকে কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম জানাই। সমুপস্থিত সকল সাধু গুরু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ এবং এত মাতৃগণ রয়েছেন সবার শ্রী চরণে ব্যাসপীঠ থেকে আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম জানাই। ইউটিউবের মাধ্যমে যারা লাইভ শ্রবণ করছেন তাদের শ্রী চরণে এই ব্যাসপীঠ থেকে কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। परमानंद चिन्मूर्ति अखिल ब्रह्मांड नायक जगत अधिपति त्रिलोकेश्वर नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री राधा श्याम सुंदरेर असीम कृपाय असीम अनुकंपाय আমরা সমস্ত চাপুরি গ্রামবাসী এবং অত্র অঞ্চলবাসী ভক্তবৃন্দগণ ভগবান শ্রী হরির এই দিব্য বাংময়ী প্রতিমূর্তি শ্রীমদ্ ভাগবতের অমৃতময় রস আস্বাদন করার বিশেষ সৌভাগ্য প্রাপ্ত করিয়াছি। সর্বপ্রথম ভাগবত শ্রবণ করার সময় কেউ একজন আরেকজনের সঙ্গে কোনো পরস্পর কথা বলবে না। দ্বিতীয় হলো যে ভাগবত শ্রবণ করার সময় ভাগবতের দিকে কেউ পা করে বসবে না। বলে ভাগবত ভগবান কি জয়। ভাগবত শ্রবণ করার সময় ভাগবতের বিষয়ে জানতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগবতের বিষয়ে জানবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি কোনো রুচি জাগ্রত
হবে না। তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে ভাগবত কি। ভাগবত কোনো গ্রন্থ নয়, ভাগবত কোনো পুঁথি নয়, ভাগবত কোনো পুস্তক নয়। তাহলে ভাগবত কি? মহর্ষি বেদব্যাস বলছেন, শ্রীমদ্ভাগবতাগোয়ম প্রত্যেক কৃষ্ণয়েব হি। শ্রীমদ্ভাগবতাগোয়ম প্রত্যেক কৃষ্ণ এব হি। প্রত্যক্ষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হলেন এই ভাগবত। ভাগবত এবং ভগবানের মধ্যে যৎকিঞ্চিত কোনো পার্থক্য নেই। যিনি ভাগবত তিনি হলেন ভগবান। ভগবানের চরণে তুলসী দিলে, মন দিয়ে শুনবেন, ভগবানের চরণে তুলসী দিলে আর ভাগবতের উপরে তুলসী দিলে সে একই ফল প্রাপ্ত হয়। এবং সে ভগবান ভারত ভূমির মধ্যে বারবার জন্মগ্রহণ করেছে। তার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন, তাই ভারত ভূমির মধ্যে মনুষ্য জন্ম হইল যার, জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার। তার জন্য ভারত ভূমির মধ্যে যার জন্ম হয়েছে সে অনেক ভাগ্যবান, অনেক ভাগ্যবতী। তো ভাগবত বলছে এই জন্মকে সার্থক করতে হবে। জন্মকে সার্থক কিভাবে? একমাত্র হরিনাম শ্রবণ করে, হরি কথা শ্রবণ করে, একমাত্র সৎসঙ্গে গিয়ে, একমাত্র কীর্তন শ্রবণ করে এই জন্মকে সার্থক করতে হবে। কেউ ভাগবত নাও জানো, কেউ যেমন আগুনে না জেনে হাত দিলে যেমন হাত পুড়ে যায়, সেই রকম কেউ ভাগবত নাও জানো, শুধু কর্ণের মধ্যে প্রত্যেকটি অক্ষর যদি যায় তাহলেই তার জন্ম সার্থক হয়ে যাবে। তার জন্য যেখানেই ভাগবত হচ্ছে, যেখানেই কীর্তন হচ্ছে, সেখানে গিয়ে সেখানে সেই ভাগবত, সেই কীর্তন খুব মন দিয়ে শ্রবণ করতে হয়। তো সেই ভগবানের তিনটি বিগ্রহ রয়েছে। কয়টি বিগ্রহ? তিনটি বিগ্রহ। চিন্ময় বিগ্রহ, মৃন্ময় বিগ্রহ এবং বাংময় বিগ্রহ। চিন্ময় মানে কি? চিন্ময় কাকে বলে? যেটি আমাদের চিত্ত শক্তির বাইরে, যাকে আমরা এই সাধারণ চর্মচক্ষুর দ্বারা দেখতে পাই না, কিন্তু তিনি সর্বত্রই বিদ্যমান হয়ে রয়েছেন। তিনি আমার মধ্যে রয়েছেন, তিনি আপনাদের সবার মধ্যেই রয়েছেন। তিনি এই ফুলের মধ্যে রয়েছেন, এই লাইটের মধ্যে রয়েছেন, সবকিছুর মধ্যেই তিনি রয়েছেন। তাহলে এ হচ্ছে চিন্ময় বিগ্রহ। আর দ্বিতীয় কি বিগ্রহ? মৃন্ময় বিগ্রহ। মৃন্ময় বিগ্রহ কাকে বলে? না, মৃন্ময় মানে হচ্ছে
যে বস্তুটি মাটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যেমন প্রস্তর বিগ্রহ রয়েছে। প্রস্তর বিগ্রহ মানে হচ্ছে পাথরের বিগ্রহ, দারু বিগ্রহ রয়েছে মানে কাঠের বিগ্রহ রয়েছে, ধাতু বিগ্রহ রয়েছে। এগুলো সবই কিন্তু মৃন্ময় বিগ্রহের মধ্যেই পড়ে। আর তৃতীয় কি বিগ্রহ? তৃতীয় হচ্ছে বাংময় বিগ্রহ। বাংময় মানে কি? বাগ শব্দের অর্থ হলো বাণী, আর বাণী মানে হচ্ছে শব্দ। সুতরাং শব্দময় বিগ্রহ, শব্দময় প্রতিমূর্তি। তেনেয়ং বাংময়ী মূর্তি প্রত্যেক চ বর্ততে হরি। সে হরির একমাত্র বাংময় বিগ্রহ হচ্ছে এই ভাগবত, একমাত্র শব্দময় প্রতিমূর্তি হচ্ছে এই ভাগবত। বাংময় বিগ্রহ কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছে? এক সময়ের কথা, যখন ভগবান এই ধরাধাম পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তখন তার প্রিয় সখা উদ্ধব গোবিন্দের চরণে বসে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হে প্রভু, আপনি যদি চলে যান তাহলে আপনার বিরহে, আপনার বিয়োগে আপনার ভক্তগণ কাকে নিয়ে থাকবে প্রভু? তদ বিয়োগে নাতে ভক্তা কথম স্থাসন্তি ভূতলে निर्गुणे वासने काष्ठम अतः किंचित विचारे। তোমার বিরহে, তোমার বিয়োগে তোমার ভক্তগণ কাকে নিয়ে থাকবে প্রভু? কেন? নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে সে আনন্দ নেই, যে আনন্দ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে রয়েছে। নির্গুণ মানে কি? নির্গুণ মানে হচ্ছে নিরাকার, যার কোনো আকার নেই, যার কোনো রূপ নেই, তার সেবার মধ্যেও সে আনন্দ নেই। তার জন্য সেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যে একমাত্র সেই আনন্দ রয়েছে। আপনাকে যদি বলা হয় যে হাওয়ার সেবা করুন, হাওয়ার ভোগ লাগান, হাওয়ার আরতি করুন, তাহলে আনন্দ হবে? হবে কি? তাহলে সে হাওয়ার যদি সেবা করা হয় তাহলে মনে আনন্দ হবে না। উপাসনা করার জন্য, ভগবানের উপাসনা করার জন্য সামনে একটি তার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তো তখন ভগবান বলছেন, চিন্তা করো না উদ্ধব, আমি তো এখানে চিন্ময় বিগ্রহ রূপে এখানে থাকতে পারবো না, কিন্তু আমি আমার দ্বিতীয় রূপ, দ্বিতীয় বিগ্রহ এখানে ছেড়ে যাব। আর সেই দ্বিতীয় রূপ, দ্বিতীয় বিগ্রহ কি? দেখতে দেখতে ভগবান সখী এ নব ভাবে তেজ শ্রীমদ ভাগবতে তথা। দেখতে দেখতে ভগবান নিজের সমস্ত তেজ ভাগবতের মধ্যে অর্পণ করে দিলেন। আর তখন থেকে ভাগবত অন্য কিছু নয়, ভাগবত স্বয়ং ভগবান রূপে বিদ্যমান হয়ে রয়েছে। ভাগবতের মধ্যে কি রয়েছে? ভাগবতের মধ্যে ত্রিবেণীর সঙ্গম রয়েছে, চারটি অক্ষর ভা, গ, ব আর ত। ভ শব্দ মানে কি?
ভ শব্দ মানে হচ্ছে ভক্তি বাচক, আর গ শব্দ হচ্ছে জ্ঞান বাচক, আর ব শব্দ হচ্ছে বৈরাগ্য বাচক, আর ত শব্দ মানে রত বাচক। যেই কথা শ্রবণ করে জীবের অন্তরে ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই তিনজনের মিশ্রিত সঙ্গম যুক্ত হয়ে থাকে, রত হয়ে থাকে, তাকে শ্রীমদ্ ভাগবত বলা হয়েছে। সাধারণ থেকে সাধারণ জীবের অন্তরে এ কথা শ্রবণ করে ভক্তির উদয় হয়। সাধারণ থেকে সাধারণ জীবের অন্তরে জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়। সাধারণ থেকে সাধারণ জীবের অন্তরে বৈরাগ্য উদিত হয়। এই হচ্ছে দিব্য শ্রীমদ্ ভাগবত। ভাগবত এর মধ্যে 12টি স্কন্ধ রয়েছে। ভাগবতের মধ্যে 12টি স্কন্ধ রয়েছে। 12টি স্কন্ধ মানে হচ্ছে ভগবানের 12টি অঙ্গ। ভগবানের 12টি অঙ্গ কি কি? ভাগবতের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ হচ্ছে ভগবানের 2 চরণ কমল। তৃতীয় এবং চতুর্থ হচ্ছে ভগবানের 2 জঙ্ঘা প্রদেশ। পঞ্চম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাভি কমল। ষষ্ঠ হচ্ছে ভগবানের বক্ষস্থল। সপ্তম অষ্টম হচ্ছে কৃষ্ণের 2 বাহু যুগল। নবম হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ। দশম হচ্ছে ভগবানের মুখমণ্ডল। একাদশ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ললাট। আর দ্বাদশ হচ্ছে ভগবানের মস্তক। বলিয়ে ভাগবত ভগবান কি। ভাগবতের মধ্যে 12টি স্কন্ধের মধ্যে 335টি অধ্যায় রয়েছে। আর 335টি অধ্যায়ের মধ্যে 18,000 শ্লোক রয়েছে। আর এই 18,000 শ্লোক সংযুক্ত 335 অধ্যায় নিয়ে 12টি স্কন্ধে বিভাজিত এই হলো দিব্য শ্রীমদ্ ভাগবত। ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে ভাগবতের মাহাত্ম্যের বর্ণন শ্রবণ করতে হয়। ভাগবতের মাহাত্ম্য মানে হচ্ছে মহিমা। যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগবতের মহিমা জানবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতি কোনো রুচি জাগ্রত হবে না। তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে ভাগবতের মাহাত্ম্য কি, মহিমা কি। ভাগবতের মাহাত্ম্য হচ্ছে 6টি অধ্যায়ের, যেটি পদ্ম পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। ভাগবতের মাহাত্ম্য হচ্ছে পদ্ম পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে, যেটি 6টি অধ্যায়ের। আর ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে ভাগবতের এই দিব্য মাহাত্ম্যের বর্ণন শ্রবণ করতে হয়। আসুন আমরা ভাগবত শ্রবণ করার পূর্বে ভাগবতের দিব্য মাহাত্ম্যের বর্ণন শ্রবণ করব। সবাই সোজা হয়ে বসবেন, দুটো হাত জোড় করে মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক আমরা উচ্চারণ করব। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে এখানে ভগবানের তিনটি স্বরূপের বর্ণন করা হয়েছে। ভগবানের তিনটি স্বরূপ কি কি? প্রথমেই বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দ রূপায়। সে ভগবানের রূপ কেমন? সৎ, চিৎ আর আনন্দ, সচ্চিদানন্দ। সৎ শব্দের অর্থ কি? সৎ মানে হচ্ছে সত্য। আর সত্য কাকে বলা হয়েছে? শাস্ত্র বলছে ব্রহ্ম সত্যম জগৎ মিথ্যা। একমাত্র ভগবান হচ্ছেন সত্য, আর বাকি জগৎ হলো মিথ্যা। এবং সেই ভগবানকে বলছে একহম ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তে। একমাত্র সে ভগবান হচ্ছে একজন, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। তো সে হচ্ছে সত্য, মানে নিত্য, সেই হলেন সত্য। আর নিত্য কাকে বলা হয়েছে? মানে যে অপরিবর্তনশীল, যার কোনোদিন পরিবর্তন হয় না। কাল যেমন ছিল আজও তেমনই আছে, আর আগামী কালও তেমনই থাকবে। 1000 বছর আগে যেমন ছিল আজও তেমনই আছে, 1000 বছর পরেও তেমনই থাকবে। তো সে হচ্ছে নিত্য, আর যে নিত্য সেই হলেন সত্য। বলিয়ে সত্য স্বরূপ ভগবান কি। ভগবানের দ্বিতীয় স্বরূপ হচ্ছে চিৎ। চিৎ মানে কি? চিৎ মানে হচ্ছে প্রকাশ, যার প্রকাশে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়ে রয়েছে, যার কৃপাতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়ে রয়েছে, তাকে একমাত্র চিৎ স্বরূপ বলা হয়েছে। তার জন্য ভগবানই একমাত্র চিৎ। তার যদি কৃপা হয় তাহলে অন্ধরাও কিন্তু দেখতে পায়। তার যদি কৃপা হয় তাহলে বোবাও কথা বলতে পারে। তার যদি কৃপা হয় তাহলে ল্যাংড়াও চলতে পারে। মুখং করতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরি যৎ কৃপা তমহম বন্দে পরমানন্দ মাধব। আর সে ভগবানের তৃতীয় স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ। তৃতীয় স্বরূপ কি? আনন্দ। আনন্দ কাকে বলা হয়েছে? আনন্দ একমাত্র সে ভগবানকেই বলা হয়েছে। আনন্দ হচ্ছে সে ভগবানের রূপ। বীজ হীনস্থা সায়কাহ। ধান থেকে যদি চাল বের করে না হয় তাহলে কি বাঁচে? তুষ। তো সেই সংসার থেকে যদি ভগবানকে বেছে নেওয়া হয়, ভগবানকে বাদ দিলে শুধু তুষি তুষ বাকি থাকে, তার মধ্যে কোনো আনন্দ থাকে না। আনন্দ কোথায়? আনন্দ হচ্ছে একমাত্র সে ভগবানের, সে পরমেশ্বরের শ্রী চরণে। তার জন্য তাকে আনন্দ নয়, তাকে পরমানন্দ বলা হয়েছে। তার জন্য বলে না, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। তার জন্য একমাত্র আনন্দ কিন্তু সে ভগবানকেই বলা হয়েছে। তার জন্য এখানে তুলসীদাস জি মহারাজ রামচরিতমানসের মধ্যে বর্ণন করছেন। কি বর্ণন করছেন?
जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंध सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंध सुख राशि से करते त्रयी लोक सुपासी श्री करते लोक सुवासी से करते त्रयी लोक सुपासी श्री करते लोक सुवासी जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंध सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंध सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयी লোক সুপাসি সে ভগবানকে আনন্দের সিন্ধু বলা হয়েছে মানে আনন্দের সমুদ্র বলা হয়েছে বলে আনন্দ কন্দ ভগবান কি সে ভগবান করেন কি এতক্ষণ তো তার রূপের বর্ণন শ্রবণ করলেন তো তিনি করেন কি তার কাজ কি তার তিনটি কাজ কি কি বিশ্বোৎপত্তি হে তবে বিশ্বের উৎপত্তি পালন এবং সংহার আর কি করেন তাপত্রয় বিনাশায় ত্রিতাপ জ্বালা নাশ করেন বিনাশ করেন ত্রিতাপ জ্বালা কি ত্রিতাপ জ্বালা কি ত্রিতাপ জ্বালা হচ্ছে আদি দৈহিক আদি দৈবিক আর আদি ভৌতিক তো দৈহিক তাপ কি দৈহিক তাপ মানে হচ্ছে যেটি আমাদের এই দেহের নিয়ে যে তাপ রয়েছে যে জ্বালা রয়েছে কে দৈহিক তাপ বলে তো দৈহিক তাপ আবার দু রকমের হয় এক হচ্ছে শারীরিক আর এক হচ্ছে মানসিক শারীরিক কি শারীরিক মহারাজ নিজের শরীরের যে জ্বালা রয়েছে কারো মাথায় ব্যথা কারো হাঁটু ব্যথা কারো বুকে ব্যথা কারো কোমরের ব্যথা কারো পায়ে ব্যথা কারো জ্বর সর্দি কাশি ক্যান্সার সুগার ব্লাড প্রেসার এগুলো হচ্ছে শারীরিক আর মানসিক কি মানসিক হচ্ছে মনের মধ্যে যে চিন্তা রয়েছে মনের মধ্যে যে চিন্তা তাকে মানসিক তাপ বলে মানে যে টেনশন রয়েছে আমাদের মনের মধ্যে তো মহারাজ এখন অনেক টেনশন থাকে আচ্ছা টেনশন মানে কি টেনশন মানে চিন্তা আচ্ছা টেনশন কি যদি সন্ধি বিচ্ছেদ করা হয় কি হবে
10 প্লাস সান। 10 মানে কি? 10। সান মানে সূর্য, মানে 10টা সূর্য। তো দেখুন, এখন আমাদের মাথার উপর যে একটা সূর্যই যে আমাদেরকে এত তাপ দিচ্ছে, তাতেই মহারাজ খোপড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে। একসাথে যদি 10টা সূর্য আপনাকে এরকম তাপ দেয়, তাহলে কি হবে? এই হচ্ছে টেনশন। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। শুনতে পাইনি? জোর সে বলো, আর জোর সে। আওয়াজ এত জোর পর্যন্ত হওয়া উচিত যেন বৃন্দাবন পর্যন্ত, রাধারানীর কান পর্যন্ত হওয়া উচিত। সবাই যেন হাত উপরে করে জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। তো এই হচ্ছে টেনশন, মানে মানসিক তাপ। এই দুটি কিন্তু দৈহিক তাপ। আর দৈবিক তাপ কি? দৈবিক তাপ হচ্ছে এই যে দেবতাদের পদব্রজে দুঃখ, যে কষ্ট আমরা ভোগ করি, তাকেই মহারাজ দৈবিক তাপ বলে। আচ্ছা, এই যে এখন এত মহারাজ গরম, তার মধ্যে কখনো আবার এত ঠান্ডা দিচ্ছে। মহারাজ কিছুদিন আগেই এত রোদ দিচ্ছিল, আর এখন প্রতিদিন বিকেল হতেই মহারাজ বৃষ্টি আরম্ভ করে দিচ্ছে। আজকে আবার বৃষ্টি হয়নি। এগুলো সব কিন্তু সেই দেবতাদের চাল। এই হচ্ছে দৈবিক তাপ। মহারাজ কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো অনাবৃষ্টি, কখনো খুব গরম, কখনো খুব ঠান্ডা, কখনো বন্যা হচ্ছে, কখনো খরা হচ্ছে, কখনো ঝড় হচ্ছে। এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে দৈবিক তাপ। আর ভৌতিক তাপ কি? ভৌতিক তাপ মানে হচ্ছে আপনি রাস্তার মধ্যে যাচ্ছেন, কোনো কীট পতঙ্গে আপনাকে খেয়ে ফেললো, বা কোনো সাপে আপনাকে মহারাজ মেরে দিল, তারপর কোনো ভূত প্রেত আপনাকে খেয়ে দিল। তো এগুলো কি হচ্ছে? ভৌতিক তাপ। কখন কোন জায়গায়, কোন রাজ্যের মধ্যে, কোন জেলায় কি হতে পারে আমরা কিন্তু কেউ বলতে পারবো না। পারবো? এই হচ্ছে ভৌতিক তাপ। একমাত্র যদি সেই ভগবানের কৃপা হয়, তাহলে সেই তৃণতা, সেই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে সহজে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তাহলে মহারাজ ভগবানের সেই নাম কি, যে ভগবান আমাদেরকে কৃপা করবেন? সে ভগবানের নাম কি? শ্লোকের অন্তিম চরণে বলা হয়েছে শ্রী কৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। তার নাম কি? ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র। বলিয়ে কৃষ্ণ কন্হैया लाल की। তাহলে সে ভগবান কৃষ্ণ কি সর্বসমর্থবান? আমরা হয়তো ভাবি কৃষ্ণ হয়তো সর্বসমর্থবান। হ্যাঁ, নিশ্চয় সর্বসমর্থবান, কিন্তু কখন সর্বসমর্থবান হয়ে থাকেন? যখন মহারাজ কৃষ্ণের আগে শ্রী শব্দটি যোগ হয়। শ্রী মানে কি? শ্রী মানে অন্য কেউ নয়, শ্রী মানে হচ্ছে শ্রীমতী রাধা রানী। তাহলে শ্রীমতী রাধা রানীকে আগে সেবা করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাধা রানীর কৃপা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোবিন্দেরও কৃপা পাওয়া সম্ভব নয়।
তাহলে আগে রাধারানীর কৃপা পাওয়া দরকার। যার জন্য যত বড় বড় মহারাজ ঋষি মুনিগণ রয়েছে, ঋষি মুনি তো ছাড়ো, আদিকবি ব্রহ্মা পর্যন্ত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মধ্যে লেখা রয়েছে। আসুন আমরা সকলে মিলে শ্রীমতী রাধারানীর শ্রী চরণ বন্দন করব। এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মধ্যেও লেখা রয়েছে যে 60,000 বৎসর পর্যন্ত আদিকবি ব্রহ্মা এখানে শ্রীমতী রাধারানীর তপস্যা করেছিলেন। আসুন আমরা সকলে মিলে একবার শ্রীমতী রাধারানীর শ্রী চরণ বন্দন করব। तीनों लखन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लखन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी हरि बोल। राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लखन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। बोले श्रीमती राधा रानी सरकार की जय हो। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, सबकी मालिक राधा रानी, कोई न रहता भिखारी ओ राधा रानी हमारी, कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी, तीनों लखन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लगन से न्यारी राधा रानी हमारी। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा शंकर पार न पावे, 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 ऋषि मुनि या तो ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, कोई न रहता भिखारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लगन से न्यारी राधा रानी हमारी।
एक बार जो बोले राधा, 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 जन्म मरण की मिट जाए बाधा, जन्म मरण की मिट जाए बाधा। इनकी चरण बलिहारे ओ राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारे ओ राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारे, रानी हमारे, राधा रानी हमारे, राधा रानी हमारे, महारानी हमारी। रानी हमारे। बोलिए श्रीमती राधा रानी सरकार की, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। প্রথম শ্লোকে এখানে শ্রীমতী রাধা রানী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রী চরণ বন্দন করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রী সুখদেব প্রভু বন্দন করা হলো। জং প্রভজন্ত মনোপেতম वेतकृतं दैपायन विरह कातुर अजुहव, पुत्रेति तन्मया तयो तरबो, विनेदुस्तं सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जं प्रवयन्त मनोपेतं पेतकृतं दैपायनो विरह कातुर आजुहव, पुत्रेति तन्मयो तया तरबो, विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। বলছে সেই সময়কার কথা যখন শ্রী সুখদেব প্রভু মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েই একদম দৌড়তে লেগেছে। এবার এখানে তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে কোন শিশু মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েই কিভাবে দৌড়তে পারে? এ তো সম্ভব নয়। তো বলছে না, শ্রী সুখদেব প্রভু একদম জন্মের পরে একদম 16 বছরের নবযুবক হয়ে গিয়েছে। তত্রা কদো 16 বর্ষে। এবং পেছনে পেছনে মহর্ষি বেদব্যাস দৌড়চ্ছেন, হা পুত্র হা পুত্র হা পুত্র করে। যখন কোন উত্তর দিচ্ছেন না, তখন শ্রী সুখদেব প্রভুর সেই পক্ষ থেকে বৃক্ষগণ উত্তর দিলেন, হে মহর্ষি বেদব্যাস, আপনি কাকে হা পুত্র হা পুত্র হা পুত্র বলে ডাকছেন? না, আপনি যাকে পুত্র পুত্র বলে ডাকছেন সে তো সর্বভূতে একমাত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন, সবকিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম দর্শন করেন। তার জন্য না কেউ পিতা, না কেউ মাতা, না কেউ ভাই, না কেউ বন্ধু। তার জন্য এই সংসারের মধ্যে কোনো বন্ধন নেই। এখানে আমরা এমন একজন শ্রী সুখদেব প্রভুকে বন্দন করেছি যিনি পিতার ডাকার পরও একবারের জন্য ফিরেও পেছনে তাকাননি।
এবং এখানে শ্রী সুখদেব প্রভু তিনি একদম ব্রহ্মা দৃষ্টা শ্রী সুখদেব প্রভুকে এখানে আমরা বন্দন করেছি। বলিয়ে শ্রী সুখদেব ভগবান কি জয়। এবং মহারাজ তৃতীয় শ্লোকে এখানে ভাগবতের সূত্রপাত হয়েছে। নৈমিষে সুতমাসে নমঃ অভিবাদ মহামতিম কথামৃতরসাস্তাদন কুশলঃ सौनकादय कह ब्रवी नैमिषे सुतमासि नमः अभिवाद्य महामती। মহারাজ উত্তর প্রদেশের গোমতী নদীর তটে খুব সুন্দর একটা তীর্থ রয়েছে যার নাম হচ্ছে নৈমিষ তীর্থ। কি নাম? কি নাম? নৈমিষ তীর্থ, নৈমিষারণ্য তীর্থ। সেই তীর্থকে সত্যযুগের তীর্থ বলা হতো। তীর্থ বরণে নৈমিষে বিখ্যাত। সেই তীর্থের মধ্যে স্বয়ং সৃষ্টির আদি মনু এবং শতরূপা সেই স্থলের মধ্যে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন। সেই জায়গার মধ্যে সেই নৈমিষারণ্য তীর্থের মধ্যে ৮৮,০০০ ঋষি মুনিগণ সেখানে একত্রিত হয়েছে। এবার ৮৮,০০০ ঋষি মুনিগণ কিসের জন্য একত্রিত হয়েছে? একমাত্র সৎসঙ্গের জন্য। এই সংসারের মধ্যে দুই প্রকারের সঙ্গতি হয়, এক হচ্ছে সৎসঙ্গ আর এক হচ্ছে অসৎসঙ্গ। অসৎসঙ্গ সব জায়গাতেই পাওয়া যায়, বাড়িতেও পাওয়া যায়, বাড়ির বাইরেও পাওয়া যায়। মহারাজ বাপ বেটার মধ্যে এখন অসৎসঙ্গ হচ্ছে, মা বেটার মধ্যে অসৎসঙ্গ হচ্ছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অসৎসঙ্গ হচ্ছে, শাশুড়ি বউয়ের মধ্যে অসৎসঙ্গ হচ্ছে। অসৎসঙ্গ মানে কি? অসৎসঙ্গ মানে হচ্ছে বিষয়ের বার্তা, পরনিন্দা, পরচর্চা, এগুলোকেই অসৎসঙ্গ বলা হয়েছে। মানে কারো কথা মহারাজ অন্য কারোর কাছে নিয়ে গিয়ে সেখানে ঝগড়া লাগানো, এটা হচ্ছে অসৎসঙ্গ। আর সৎসঙ্গ কি? সৎসঙ্গ হচ্ছে একমাত্র হরির কথা, একমাত্র নারায়ণের কথা, এটাকে একমাত্র সৎসঙ্গ বলা হয়েছে। আবার কোথাও মহারাজ জল সেবা হচ্ছে, কোথাও ঠাকুর সেবা হচ্ছে, কোথাও চিকিৎসালয় হচ্ছে, কোথাও মন্দির নির্মাণ হচ্ছে, এগুলো একটা সৎসঙ্গ। ভাগবত একটা সৎসঙ্গ, কীর্তন, হরিনাম, এগুলো হচ্ছে একটা সৎসঙ্গ। মহারাজ ভাগবত কিন্তু কোটি জন্মের পুণ্য যখন একত্রিত হয় তখন গিয়ে ভাগবত শ্রবণের অধিকারী হওয়া যায়। দুর্লভৈব কথাম লোকে শ্রীমদ ভাগবতো ভবা কোটি জন্ম সমুথেন পুণ্যেনেব তু লভ্যতে। অনেক জন্ম, কজন্ম? কোটি জন্ম। কোটি জন্মের পুণ্য যখন একত্রিত হয় তখন ভাগবত শ্রবণের অধিকার আমরা লাভ করতে পারি। ভাগবতের জন্য স্বয়ং দেবতারাও কিন্তু লালায়িত হয়ে রয়েছে। মহারাজ ভাগবত যখন
শ্রী সুখদেব প্রভু পরীক্ষিতকে শোনাতে যাচ্ছেন, তখন মহারাজ মাঝ রাস্তাতে দেবতারা চলে এসছেন অমৃতের ভার নিয়ে। এবার যখনই শ্রী সুখদেব প্রভুকে বলছেন, আপনি এক কাজ করুন, আপনি ভাগবত আমাদেরকে শ্রবণ করিয়ে দেন। আর বলছে ওদিকে রাজা পরীক্ষিত বলছে, এই নেন অমৃত, এই অমৃত আপনি রাজা পরীক্ষিতকে পান করিয়ে দেন, তাহলেই মহারাজ সব ঠিক হয়ে যাবে, তাহলে আর কোনো ব্যাপার থাকবে না। বলছে, দেখো তোমরা এখানে কাচের সঙ্গে মহামূল্য হীরার তুলনা করছো। তোমরা বলছো কাঁচ দিয়ে পরে হীরা নেবে, এ কখনো সম্ভব হতে পারে না। তার জন্য দেবতারাও কিন্তু এটার জন্য লালায়িত হয়ে রয়েছে। এবং ভাগবত কোথায় করানো যায়? কোন ধামের মধ্যে, শাস্ত্র বলছে কোন ধামের মধ্যে, কোন নদীর তটে, কোন মন্দিরের পাশে বা কোন বাড়িতেও করানো যেতে পারে। এবং বলছে আপনার কাছে যদি এগুলোরও সামর্থ্য না হয়, তখন কোথায় করাবেন না বনে করাবে। কোথায়? বনে। আর ব্রজবাসীগণ বলে থাকেন যে বন মানে জঙ্গল নয়, বন মানে কি শ্রীধাম বৃন্দাবন। বলিয়ে বৃন্দাবনে ধাম কি জয় হো। তার জন্য ভাগবত আপনি কোনো বিশেষ তিথিতে করাতে পারেন। যেমন মহারাজ একাদশী তিথিতে, দ্বাদশীতে। এবং দেখুন সৌভাগ্য আজকে আমরা এখানে বসে পাঠ শ্রবণ করছি। আজকে কি তিথি? অক্ষয় তৃতীয়া। সত্যি তো? আচ্ছা, অক্ষয় তৃতীয়া নাম কেন হলো? অক্ষয় তৃতীয়া নাম কেন হলো? আজকের দিনে যদি যে কোনো জিনিস করা হয় সেটাই কিন্তু অক্ষয় হয়ে থেকে যায়, তার কখনো ক্ষয় হয় না। আপনি কোনো পাপ করুন, আপনার পাপও কিন্তু অক্ষয় হয়ে থেকে যায়। আপনি পুণ্য করুন, আপনার পুণ্য অক্ষয় হয়ে থেকে যায়। তার জন্য নাম হয়ে গেল অক্ষয় তৃতীয়া। আচ্ছা, এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে কি হয়েছিল? অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মহারাজ ওই যে পুরীর মধ্যে রথযাত্রা হয় না, আজ থেকে কাঠ কাটা শুরু হয়েছে, আজ থেকে নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। দেখুন আজকে কতগুলো জিনিস হয়েছে। মহারাজ কি কি শুরু হয়েছে? প্রথম হচ্ছে তো এই জগন্নাথপুরীর মধ্যে আজ থেকে রথযাত্রার নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আজকে রাজা ভগীরথের ইচ্ছায় মা গঙ্গা, মা ভগবতী গঙ্গা আজকে ধরাধামের মধ্যে এসেছিলেন। কুমন্দি শুনবেন, সেই যে ভগীরথের মহারাজ পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের নিমিত্তে আজকে মা ভগবতী গঙ্গা এখানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই ধরাধামের মধ্যে। আর কি কি হয়েছে বলছে এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে। এবার কারো মনে শঙ্কা হতে পারে যে মহারাজ আজকে তো কেউ বলেন আজ থেকে সত্য যুগের নির্মাণ হয়েছিল, কেউ বলেন আজ থেকে ত্রেতা যুগেরও নির্মাণ হয়েছিল।
তো হ্যাঁ, পদ্মপুরাণ অনুযায়ী আজ থেকে সত্য যুগের নির্মাণ হয়েছিল এবং আজকের দিনে মৎস্য পুরাণ অনুযায়ী আজকের দিন থেকে ত্রেতা যুগেরও কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল। তো দুটোই কিন্তু ঠিক। এই সম্বন্ধে হরিভক্তি বিলাসের মধ্যে চতুর্দশ বিলাসের মধ্যে এই সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। দুটি কিন্তু ঠিক। আজকে সত্য যুগেরও নির্মাণ হয়েছিল, ত্রেতা যুগেরও নির্মাণ হয়েছিল। এবং আর কি কি হয়েছিল মহারাজ? আজকে যে অক্ষয় তৃতীয়া, তো অক্ষয় পাত্র কে পেয়েছিলেন? অনেকে বলেন মহারাজ দ্রৌপদী পেয়েছিলেন। না, এটা কে পেয়েছিলেন? যুধিষ্ঠির মহারাজ পেয়েছিলেন। এক সময় যুধিষ্ঠির মহারাজ সূর্যদেবের উপাসনা করেছিলেন। সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে তাকে এই অক্ষয় পাত্র প্রদান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, শোনো যুধিষ্ঠির, আজ থেকে এই অক্ষয় পাত্রের মধ্যে অন্ন কিন্তু কখনো ফোরাবে না, যতদিন পর্যন্ত না দ্রৌপদী এই পাত্র থেকে অন্ন গ্রহণ করে। মানে পুরো বিশ্ববাসীকে এই অন্ন খাওয়ানো যাবে। কিন্তু যেদিনই দ্রৌপদী মহারাজ এই অক্ষয় পাত্র থেকে গ্রহণ করবে, সেই দিনই কিন্তু এই অক্ষয় পাত্রের সমস্ত খাবার সেই দিনই শেষ হয়ে যাবে। আর কি হয়েছিল না, আজ থেকে মন দিয়ে শুনবেন, আজ থেকে কিন্তু ভগবানের মহারাজ ওই যে করা হয় না, কি বলে এটাকে, যে তিলক করা হয়, কি বলে, চন্দন। চন্দন যাত্রা আজ থেকে শুরু, 21 দিন পর্যন্ত আজ থেকে চন্দন যাত্রা শুরু হবে। ভারতের যত কৃষ্ণ মন্দির রয়েছে, যত ইস্কন মন্দির রয়েছে, সবকিছুর মধ্যে, সবগুলোর মধ্যেই কিন্তু আজ থেকে 21 দিন পর্যন্ত চন্দন যাত্রা মহোৎসব শুরু হবে। এবং শাস্ত্র বলছে আজ থেকে 21 দিন পর্যন্ত ভগবানের প্রত্যেকটি অঙ্গে কিন্তু তার সেই চন্দন প্রত্যেকটি অঙ্গে লেপন করতে হয় 21 দিন পর্যন্ত। আর কি হয়েছিল এই দিনে? আজকের দিনে মহারাজ অন্নপূর্ণা দেবী তার জন্ম হয়েছিল এবং অন্নপূর্ণা দেবীকে তার দুয়ারের মধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব নিজের কোনো লীলার ছলে ভিখারি সেজে গিয়েছিলেন। তখন অন্নপূর্ণা দেবী তাকে অন্ন প্রদান করেছিলেন। এবং বলছে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আপনি যাই করবেন সব কিন্তু অক্ষয় হয়ে থেকে যায়, তার কোনোদিন ক্ষয় হয় না। এবং বলছে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ভগবানের নিমিত্তে যত শুভ কার্য করবেন সব মহারাজ অক্ষয় হয়ে থেকে যায়। অক্ষয় তৃতীয়ার মতো কোনো দিন নেই। 365 দিনের মধ্যে অক্ষয় তৃতীয়া হচ্ছে কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই অক্ষয় তৃতীয়ার কিন্তু মাহাত্ম্য অনেক বলা হয়েছে। এবং অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে মহারাজ আজকে আমরা ভাগবত পাঠের আয়োজন করতে পেরেছি, এর জন্য কিন্তু যারা উদ্যোক্তা পরিবার রয়েছেন তাদেরও কিন্তু অনেক মঙ্গল হবে।
কারণ আজকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে দিব্য এই সৎসঙ্গে ভাগবত করানো হচ্ছে। তার জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে যত পারবেন নাম করবেন, হরিনাম করবেন। আপনি আগে অন্যদিন 6 মালা করেন, আজকে 12 মালা করবেন। অন্যদিন 8 মালা করেন, আজকে 16 মালা করবেন। মানে যত করেন তার থেকে আরো বেশি বেশি করার চেষ্টা করবেন। হরিনাম করতে বলছে। তা শুন, আজকে আমরা একটু হরিনাম আনন্দ নিই, তারপরে আবার কথায় প্রবেশ করব। হবে তো হরিনাম? কে কে হাত ওঠাও একবার সবাই। তাহলে হরিনাম শুরু করা যাক। बोलो हरि हरि बोलो राधा रानी सरकार की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ भी से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इस भजन में बहुत बड़ी भाव है, क्योंकि हरि नाम में ना तो इस संसार में कुछ नहीं, और हरि नाम ही साथ ही जाएगा। तो और जिसके जुबान में हरि नाम नहीं है उसको, एक तो संत ने लिख ही दिया था कि ना राम नाम लीनो तेने भरी जमानी में, तो डूब के मर जा रहे चुल्लो भर मारी। तो बात ये है कि सभी का जुबान में हरि नाम होना चाहिए, राम नाम होना चाहिए। तो एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलिए बाके बिहारी लाल की